Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the fourth lecture on the topic coordinate geometry, and this is the part of video lecture series about SSC mathematics. I appeal you to subscribe my channel Maths Made Easy and take advantage of all the video lectures that will be uploaded. Also, you can put down your comments, you can ask your queries, etc. So it will be better if you subscribe my channel. Now coming to this chapter that we were discussing, in previous lectures we were doing this distance between the 2 points, this formula, and some problems we have done, right? This formula we have done, distance between the 2 points whose coordinates are say x1 y1 and x2 y2. Suppose P is the point x1 y1 and Q is the point x2 y2, then distance between them is subtraction of x coordinates and that square. त्यामुळे तुम्ही x1 minus x2 करा, x2 minus x1 करा, doesn't matter, square तोच येणार. Square is always positive real number as you know, or 0. आणि y1 minus y2 square किंवा y2 minus y1 square, whatever you find comfortable, you can work on that. Then we have done some problems, 2 problems actually we did, that where we checked whether the what we can say distance between them we calculated. Another problem we will do to start with this lecture. Suppose coordinates of P are say -1 to -1 and 1, and coordinates of Q are suppose 5, -7. So what is distance PQ? It will be root of, now this is your x1, this is your x2. So it will be what? -1 minus 5 bracket squared plus 1 minus -7. That means 1 plus 7 bracket squared. What is -1 minus 5? It is -6. Square of that is 36. And 1 plus 7 is 8. Square of that is 64. So in all it is root of 100, and root of 100 is 10. See, we have not to write plus or minus 10. Distance can never be negative. So distance PQ will be 10. Okay. So this is very simple idea to calculate distances. Now see the applications of this distance formula. There are many applications. First of that is I can show that suppose I am given coordinates of the 3 points. Say I am given P, Q and R. Their coordinates are given. That means suppose I am given, say P is the point x1 y1, Q is the point x2 y2. That means their coordinates are given. R is the point x3 y3. These are geometrical applications actually. Okay. Now I want to check whether, means what I want to check if P, Q and R are collinear. Okay. Now what is meant by collinear? Suppose this is a line, P lies here anywhere. Now it is not necessarily that Q will lie between P and R, but okay, one example अशा अर्थाने आपण घेऊया की एका लाईन मध्ये असलेले पॉइंट्स म्हणजेच एक कोलिनियर पॉइंट्स. सी कुठल्याही 2 पॉइंट्स मधून एक लाईन जातेच, तिसरा पॉइंट पण त्या लाईनवर असेल तर आपण म्हणणार PQR हे कोलिनियर पॉइंट्स आहेत. आणि मग त्याच्यामधला एक कुठला तरी दोघांच्या मध्ये असणार, 3 पॉइंट्स असल्यामुळे एका लाईन मधले. त्यामुळे कोलिनियर पॉइंटची डेफिनेशन काय 8वी किंवा 9वी मध्ये तुम्ही शिकलेला आहात. व्हेनेवर देर इज अ लाईन पासिंग थ्रू से 3 पॉइंट्स, देन दोज पॉइंट्स आर कोलिनियर. किंवा उलट्या भाषेमध्ये म्हणा, किंवा जर ते 3ही पॉइंट्स एका लाईनवर असतील तर ते कोलिनियर आहेत. आता PQR हे 3 पॉइंट्स असल्यामुळे कुठला तरी एक पॉइंट दोघांच्या मध्ये असणार. मग त्यावेळी काय होणार बघा, डिस्टन्स बिटवीन PR, P आणि R मधलं जे अंतर आहे ते P आणि Q मधलं अंतर, समजा हे अंतर तुमचं 10 सेंटीमीटर आहे, तर हे समजा 7 असेल तर हे किती असणार, 3 असणार. म्हणजेच काय व्हायला पाहिजे, डिस्टन्स बिटवीन PR मस्ट बी इक्वल टू डिस्टन्स बिटवीन PQ प्लस
डिस्टन्स बिटवीन क्यू आर असं जर झालं तर मी म्हणणार की पॉइंट्स कोलिनियर आहे. कारण काय बघा, समजा ते तसे नसतील, समजा हे असं असेल, पी आणि क्यू एका लाईनवर असणार, ते असणारच ना, कुठल्याही दोन पॉईंट्स म्हणून एक लाईन जातेच. आता आर हा पॉईंट इकडे असेल तर हा ट्रायंगल तयार होईल. हाऊ आर दे इन वन लाईन? आणि मग तुम्हाला माहिती आहे ट्रायंगलमध्ये कुठल्याही दोन बाजूंची बेरीज ही तिसरीपेक्षा जास्त असते, बरोबर ना. म्हणजे पाय तर आपण इथे नाव क्यू देऊया, म्हणजे तुमच्या ते आणखी लक्षात येईल, आणि हे आर देऊया. इथे काय होत होतं बघा, डिस्टन्स बिटवीन पी आणि आर हे पी क्यू आणि क्यू आरच्या एवढंच असणार जर ते पॉईंट्स कोलिनियर असतील. इथे तसं नसणार. इथे काय होणार बघा, डिस्टन्स बिटवीन पी क्यू आणि डिस्टन्स बिटवीन क्यू आर हे डिस्टन्स बिटवीन पी आर पेक्षा मोठं असणार, कारण त्रिकोणामध्ये कुठल्याही दोन बाजूंची बेरीज, दोन बाजूंच्या लांबीची बेरीज ही तिसऱ्या बाजूपेक्षा मोठी असते. म्हणून कोलिनियरिटीची टेस्ट आहे. मला 3 पॉईंट्स दिलेले असतील आणि ते कोलिनियर आहेत हे चेक करायचं असेल तर आपण काय करायचं, तीनही आधी डिस्टन्सेस काढायचे आणि मग काय होतं ते बघायचं. फॉर एक्झाम्पल एक प्रॉब्लेम करूया आपण, इथेच तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे, पण ही त्यातली थिअरी आहे हे लक्षात घ्या. आता इथे त्यांनी सॉल्व्ड प्रॉब्लेम एक दिलेला आहे. काय म्हटलंय बघा, पॉईंट्स ए त्याचे कोऑर्डिनेट्स बघा. एचे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत, -3,2, बी इज 1, -2 आणि सी आहे 9, -10. Are these points collinear? Are these points collinear? This is the question. मग आत्ताच आपण काय शिकलो, ज्यावेळी 3 पॉईंट्स कोलिनियर असतात त्यावेळी कुठल्या तरी 2 पॉईंट्समधलं डिस्टन्सची बेरीज ही तिसऱ्या पॉईंटमधल्या डिस्टन्स एवढी असली पाहिजे. मग आपली जबाबदारी आहे आधी तीनही डिस्टन्सेस काढा. डिस्टन्स ए बी काढा. काय होईल बघा, डिस्टन्स ए आणि बी म्हणजे मला ए आणि बीचे कोऑर्डिनेट्स वापरायचे आहेत. ए म्हणजे -3, 2 आहे, बी 1 आणि -2 आहे, त्यामुळे -3 -1 बघा, x1 x2, x1 - x2 म्हणजेच काय होणार, -3 -1 कंसाचा वर्ग अधिक 2 - 2 कंसाचा वर्ग, बरोबर ना. 2 - 2 म्हणजेच काय, 2 अधिक 2 कंसाचा वर्ग. मग हे -4 झाले, -4चा वर्ग 16 झाला, -16 म्हणजे वर्ग 16 झाला, आणि हे 2 अधिक 2 पण 4 आहे, त्याचा वर्ग पण 16, त्यामुळे 16 अधिक 16 म्हणजे 32. कळलं ना. आता डिस्टन्स 32 हे मला कसं लिहिता येईल बघा, 32 म्हणजे पुन्हा तुम्हाला ब्रेक करता येतं, 16 गुणिले 2 आणि 16चा वर्गमूळ 4, त्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे ते 4√2 असं मला लिहिता येईल. ठीक आहे. आता डिस्टन्स ए सी काढूया आपण. काय होईल बघा, डिस्टन्स ए आणि सी, ए आणि सीचे कोऑर्डिनेट्स वापरायचे आहेत. -3 आणि हा 9 म्हणजेच काय होणार, -3 -9 स्क्वेअर प्लस 2 आणि -10 म्हणजेच काय होणार, 2 - 10 म्हणजेच 2 अधिक 10 कंसाचा वर्ग, म्हणजेच हे किती होणार बघा, वर्गमुळामध्ये हे -3 -9 म्हणजे -12 झाले. -12चा वर्ग किती, 12चा वर्ग आणि -12चा वर्ग सेम 144. मग इथे पण 10 आणि 2 12 आहेत, त्याचा वर्ग पण 144, म्हणजेच हे किती झाले, वर्गमुळामध्ये 288. पण 288 ही जी क्वांटिटी आहे ना, ती मला कशी लिहिता येणार, 144 गुणिले 2 आणि त्यातल्या 144चं वर्गमूळ 12 आहे, त्यामुळे 12 वर्गमुळात 2 असं हे ए सीची लेंथ आली. आता उरलं काय, ए बी झालं, ए सी झालं. आता बी सी काढा. डिस्टन्स बी आणि सी यातलं अंतर काढा. काय होणार बघा, रूट ऑफ बी आणि सीचे कोऑर्डिनेट, हे बी आणि हे सी, 1 - 9 कंसाचा वर्ग बघा, एक्स कोऑर्डिनेटशी वजाबाकी त्याचा वर्ग, एक्स कोऑर्डिनेटशी वजाबाकी 1 - 9 त्याचा वर्ग अधिक -2 -10. आता वजा म्हणजे अधिक होतात, त्यामुळे -2 अधिक 10 बघा, इथे असं लिहिणार आपण, -2 अधिक 10 कंसाचा वर्ग, म्हणजेच किती होणार बघा, ते 1 - 9 म्हणजे किती झाले, -8 झाले, त्याचा वर्ग 64. आणि हे तुमचे 10 - 2 12, 12चा वर्ग किती, 144. 144 आणि हे 64 म्हणजे किती आले बघा, 144 आणि 64 म्हणजे किती येणार, 144 आणि 6
म्हणजे झाले 204 आणि ते पुन्हा 4 आहेत, म्हणजे तो वर्ग किती आला तुमचा? वर्गमुळामध्ये 208, बरोबर ना? वर्गमुळामध्ये 208. नाही, काहीतरी चुकतंय का आपलं? बघा जरा. मला आता काय कोऑर्डिनेट्स काय घेतलेत आपण? -3 2, बरोबर आहे. 1 आणि -2 9 आणि -10. ए बी किती आलं आपलं? वर्गमुळात 32, बरोबर आहे. बी सी किती आलं? हां, इथे आपलं चुकलंय काहीतरी. हे बघा, 288 म्हणजे 144 आणि 2. हां, बरोबर आहे. 12 वर्गमुळात 2 आलं. आता फक्त हे किती होतंय बघा. हां, इथे चुकलं आपलं. हे -2 अधिक 10 म्हणजे हे 8 होणार ना. 10 - 2, सॉरी. आणि त्याच्यामुळे हे किती झालं बघा. हे 64 होणार पुन्हा. 8चा वर्ग म्हणजेच हे वर्गमुळात 128 झाले. वर्गमुळात 128 म्हणजेच काय झालं बघा. वर्गमुळात 64 गुणिले 2 म्हणजेच ते 8√2. बघा, म्हणजे आता आपल्याकडे काय काय डेटा मिळाला बघा. व्हॉट वी हॅव गॉट इज धिस, दॅट वी हॅव डिस्टन्स ए बी, ते आलं वर्गमुळात 32. बघा, आपण इरेज करूया. ए बी सी हे जे 3 पॉईंट्स होते त्याच्यामध्ये मला असं मिळालं आहे आता या सर्व कॅल्क्युलेशन्सवरून की डिस्टन्स ए बी हे 4√2 आहे. त्याच्यानंतर डिस्टन्स बी सी हे आहे 8√2 आणि शेवटचं जे होतं डिस्टन्स ए सी ते आहे 12√2. म्हणजेच काय झालं बघा. हे 4√2 अधिक 8√2 म्हणजे 12√2 आले. म्हणजेच मी आता काय लिहू शकतो बघा. कुठल्या 2 लेंथची बेरीज तिसरी लेंथ आली ते आपणाला महत्त्वाचं आहे. सो व्हॉट वी हॅव गॉट इज मॅक्सिमम डिस्टन्स हे ए सी आहे. म्हणजे आपणाला असं लिहिता येईल आता, डिस्टन्स बिटवीन ए अँड सी इज इक्वल टू डिस्टन्स बिटवीन ए बी प्लस डिस्टन्स बिटवीन बी सी. म्हणजे डायग्रॅमॅटिकली तुम्ही जर बघितलं तर इथे कुठेतरी ए असेल, इथे सी असेल, कारण हे सर्वात जास्त डिस्टन्स आहे. बरं, 12√2 आणि हे या दोघांची बेरीज म्हणजे आता डिस्टन्स बिटवीन ए बी 4√2 आहे, ते लहान आहे. हे डिस्टन्स 4√2 आहे ए आणि बी मधलं. ओके, दिस डिस्टन्स. हे जे बी आणि सी मधलं आहे ते 8√2 आहे आणि या दोघांची बेरीज म्हणजे हे डिस्टन्स आलं ए आणि सी मधलं. किती आलं? 8√2 अधिक 4√2 12√2. आणि त्याच्यामुळे मी काय म्हणणार, बी हा पॉईंट ए आणि सीच्या मध्ये आहे. कळलं का? म्हणजेच मग तिथे आपण लिहायचं, सो ए बी सी आर कोलिनियर. कोलिनियर पॉइंट्स आहेत. हे चेक करण्यासाठी डिस्टन्स फॉर्म्युलाचा वापर कसा होतो हे बघा. आपल्याला फक्त 3 पॉइंट्स आहेत, त्याच्यातली डिस्टन्सेस काढावी लागतात. वन्स इट इज डन वी आर थ्रू. ठीक आहे. आणखी एक प्रॉब्लेम बघा त्यांनी सोडवून दिलेला आहे, तोच आपण डिस्कस करूया. हे सोडवून दिलेले प्रॉब्लेम्स हे काय गंमत म्हणून दिलेले नसतात. यू शुड स्टडी दोज प्रॉब्लेम्स. फक्त आपण जरा फास्ट जाऊया. बघा, आता इथे काय दिलंय मला, व्हेरीफाय वेदर. व्हेरीफाय करायला सांगितलंय. व्हेरीफाय काय व्हेरीफाय करायचं आहे की हे जे पॉईंट्स आहेत पी पॉईंट काय आहे बघा, 6, -6. क्यू इज द पॉईंट 3, -7 आणि आर इज द पॉईंट 3, 3. व्हेरीफाय वेदर पी क्यू आर कोलिनियर. आर कोलिनियर, दिस इज आस्क्ड, मीन्स वी हॅव टू व्हेरीफाय. मग त्याच्यासाठी आपण काय करायचं, साधं आहे. 3 आधी डिस्टन्सेस काढायची. डिस्टन्स पी क्यू काय होईल बघा. पीचे कोऑर्डिनेट्स आहेत 6 - 6, क्यूचे आहेत 3 - 7. सो इट विल बी व्हॉट, रूट ऑफ बघा 6 - 3. काय तर लिहा, अगदी सागर संगीत प्रॉब्लेम सोडवायचा असेल तर असं लिहायचं. बघा त्यांनी पण ते लिहिलंय 6 - 3 स्क्वेअर प्लस याचा आणि ह्याची वजाबाकी म्हणजेच काय होणार, -6 मधून -7 मी वजा करणार म्हणजेच +7 होणार. ते म्हणजेच हे किती झालं बघा, रूट ऑफ 6 - 3 म्हणजे 3 झाले, त्याचा स्क्वेअर 9 झाला आणि हे 7 - 6 म्हणजे 1. सो इट इज रूट ऑफ 10. त्यानंतर डिस्टन्स पी क्यू झालं. आता क्यू आर कॅल्क्युलेट करा. काय होईल बघा, डिस्टन्स बिटवीन क्यू अँड आर. हा पॉईंट क्यू आहे, हा आर आहे, म्हणजे 3 आणि 3 ते 3 - 3 स्क्वेअर आणि प्लस
-7 -3 बघा, -7 -3 असं तुम्ही लिहिणार. -7 इथे स्क्वेअर पाहिजे, सॉरी, -7 -3 स्क्वेअर म्हणजेच काय होणार बघा, ते 3 वजा 3 म्हणजे 0 झालं. त्यामुळे 0 अधिक हा 10 झालं ना, -7 वजा 3 10 वजा 10 त्याचा वर्ग 100 आणि मग शेवटी रूट किती येणार त्याचं 10 आणि शेवटचं होणार डिस्टन्स PR. मग ते काय होणार बघा, डिस्टन्स बिटवीन P अँड R बघा, हा पॉईंट आणि हा पॉईंट, त्यामुळे 6 - 3. सो इट विल बी 6 - 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस हे -6 वजा 3 -6 वजा 3 कंसाचा वर्ग. म्हणजेच काय झालं, 6 वजा 3 3 झाले, त्याचा वर्ग 9 झाला. वर्गमुळामध्ये काय आलं बघा 9 आणि हे वजा किती झाले, वजा 9 झाले, त्याचा वर्ग म्हणजे 81 म्हणजे एकूण झालं वर्गमुळात 90. बरोबर ना, वर्गमुळात 90 झालं. सो काय होतंय बघा, आता याच्यामध्ये तुमचं हे जे वर्गमुळात 10 आहेत म्हणजे कुठलं डिस्टन्स PQ, डिस्टन्स PQ हे वर्गमुळात 10 आहे. नंतर आहे डिस्टन्स QR, हे आहे म्हणजे वर्गमुळात 100 आहे, ते 10 म्हणजे याचं ॲक्च्युअल वर्गमूळ 10 आलंय. आणि हे जे तिसरं आहे डिस्टन्स PR, ते किती दिसतंय बघा आपणाला, वर्गमुळामध्ये 90. मग ही सर्वात मोठी क्वांटिटी आहे. म्हणजे जर हे 3 पॉईंट्स कोलिनियर असतील तर काय व्हायला पाहिजे, हे जे सर्वात मोठं डिस्टन्स आहे ते उरलेल्या दोघांचं ॲडिशन पाहिजे. बरोबर ना, पण तसं होत नाहीये, कारण वर्गमुळात 10 आणि वर्गमुळात 90 यांचं ॲडिशन काय वर्गमुळात 100 होत नाही. बरोबर ना, वर्गमुळात 10 म्हणजे आधी किती येणार, वर्गमुळात 10 म्हणजे 3 पॉईंट काहीतरी असणार. वर्गमुळात 90 हे किती येणार बघा, 81चं वर्गमूळ 9 आहे, 90चं त्याच्याहून मोठं असणार, म्हणजे 9 पॉईंट असं काहीतरी येणार. मग 3 पॉईंट समथिंग आणि 9 पॉईंट समथिंग याची बेरीज येणार 12 पॉईंट समथिंग, ती ह्याच्याहून जास्त आहे. म्हणजेच मला काय होणार बघा, म्हणजे असं ते होतंय. बरं, हे त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे 3 पॉईंट्स कोलिनियर असूच शकत नाहीत. ही सर्वात लार्जेस्ट क्वांटिटी आहे. म्हणजे समजा हा काटकोन त्रिकोण असता तर हे हायपोटेनस झालं असतं. बरोबर ना, परंतु त्याच्यासाठी म्हणजे हा काटकोन त्रिकोण नाहीच आहे आधी, परंतु किंवा हा काटकोन त्रिकोण आहे असं म्हणता येईल तुम्हाला. बिकॉज व्हाय, व्हॉट हॅपन्स, वर्गमुळात 90चा वर्ग किती होणार 90, याचा वर्ग किती होणार 10, मग 90 आणि 10 100 झाले आणि याचा वर्ग 100 होणार. म्हणजेच हा जो त्रिकोण दिलेला आहे तुम्हाला, म्हणजे हा PQR वरून जे काही जॉमेट्रिकल फिगर तयार होईल, मी समजा PQ QR आणि PR जोडले तर तुम्हाला असं जाणवेल की ती फिगर अशी आहे बघा. QR ही हायपोटेनस आहे त्याची, वर्गमुळात 100 QR, आणि P हा इथे असणार. मग कारण बघा PQ म्हणजे किती आहे, वर्गमुळात 10, हे QR वर्गमुळात 100 झाले, PR वर्गमुळात 90 आहेत. मग याचा वर्ग 100 बरोबर ह्याचा वर्ग अधिक ह्याचा वर्ग, पायथागोरस प्रॉपर्टी. म्हणजे ह्या 3 बिंदूंपासून, या 3 पॉईंट्सपासून एक त्रिकोण तयार होतोय. हाऊ कॅन दे बी कोलिनियर. 3 पॉईंट्स ज्यावेळी एका लाईनमध्ये असतात, असे समजा 3 पॉईंट्स असतील ABC, कॅन यू फॉर्म ट्रायंगल विथ द हेल्प ऑफ these 3 पॉईंट्स? नो, नॉट पॉसिबल. त्यामुळे these 3 पॉईंट्स वी कॅन डिक्लेअर आर नॉट कोलिनियर. आय विल नॉट राईट एव्हरीथिंग ॲज बिकॉज द प्रॉब्लेम इज सॉल्व्ड हिअर, नॉट कोलिनियर असं तुम्हाला मिळालं. पण या सर्व विवेचनांवरून, म्हणजे आधीचा प्रॉब्लेम आणि हा प्रॉब्लेम दोघांचाही जर तुम्ही नीट अभ्यास केलात तर तुम्हाला एक कॉन्क्रीट मेथड मिळाली की मी कसं दाखवणार 3 पॉईंट्स कोलिनियर आहेत. त्याची पद्धत लक्षात घ्या. मॅथमॅटिक्स कसं लक्षात ठेवायचं, बाय नोईंग द मेथड्स ऑफ दोज प्रॉब्लेम्स. मेथड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, कॅल्क्युलेशन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट, बट कॅल्क्युलेशन्स इज अ next thing. First, before that you have to understand what is the method and why it is done. मी तुम्हाला अनेक वेळा सांगितलेलं आहे, गणितामध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम जेव्हा आपण करतो ना त्यावेळी त्याची मेथड तुम्हाला समजली पाहिजे आणि ती मेथड तशी का आहे हे लक्षात यायला पाहिजे. इथे आपण जॉमेट्री शिकतो आहोत. ज्यावेळी 3 पॉईंट्स एका रेषेत असतात त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण, एकरेषीय बिंदू. when 3 points are in one line,
distance between two of those points must be equal to addition of distance of the remaining two pairs. तसं इथे होत नाही. आधी ह्या 3 पॉइंट्स पासून एक ट्रायंगल तयार होतो. ट्रायंगलची महत्वाची प्रॉपर्टी काय बघा, कुठल्याही त्रिकोणामध्ये त्या त्रिकोणाच्या कोणत्याही दोन बाजूंची जर तुम्ही बेरीज केलीत तर ती तिसऱ्या बाजूपेक्षा मोठी असली पाहिजे. तुम्ही एक ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर लांबी, एक बाजू 10 सेंटीमीटर, बघा समजा मी तुम्हाला असं सांगितलं की तुम्ही एक ट्रायंगल तयार करा. कसा ट्रायंगल तयार करा हे मी इरेज करतो. कसा ट्रायंगल तयार करा की समजा असं तुम्हाला मी सांगितलं की एक साईड त्याची 10 सेंटीमीटर आहे, दुसरी साईड आहे 5 सेंटीमीटर आणि तिसरी साईड आहे से 3 सेंटीमीटर. कॅन यू फॉर्म द ट्रायंगल? नाही, कारण ही साईड आणि ही साईड यांची बेरीज या साईडपेक्षा लहान येते. हे शक्यच नाही ट्रायंगलमध्ये. ट्रायंगलमध्ये एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल वेन यू ॲड देम, म्हणजे त्यांच्या लांबीची जर बेरीज कराल तुम्ही, इफ यू ॲड देअर लेंथ्स इट विल बी ग्रेटर दॅन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. तसं इथे झाल्यामुळे आत्ताच्या प्रॉब्लेममध्ये हा ट्रायंगल आहे, या 3 पॉईंट्स पासून ट्रायंगल तयार होतो. म्हणून मग मी असं म्हणणार की इट इज नॉट, दे आर नॉट कोलिनियर पॉईंट्स. आय होप यू अंडरस्टूड द जॉमेट्री बिहाइंड दिस मेथड. ठीक है, we will continue in the next lecture and we will stop here. Again I appeal you to subscribe my channel Maths Made Easy. Thank you.